बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश्शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़स्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू वतआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। दे अवल आयत के खुदा वेले शू औफू बिल उक़ूद द मुआहदो पाबंदियों के और पागी वफाओं के। और द्वेम खबर बिया दावा द खुराक मामला ढेर ज़्यादा अहम दा। नुदा हराम व हलाल तमीज़ पदे की याद साथे उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम और दागे तफसीर ताई तक वावरे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह। शआइर द शिआर जमा दा। शिआर नखे और अलामे तवई और द शआइर न मुराद आम तौर बाने द दिन अगा अलामात दी चिपागे बाने दा दीन इस्लाम पेजंदे की। बैतुल्लाह, जुमात, अज़ान, रोजा, कुर्बानी, हज दा नखी शआइरुल्लाह। दे आयतुनु सियाक व सबाक दा दे कि दीन मख के सहाबे किराम दे आयातुन द नुज़ूल नमख की दी सूरत मायदा के बाज़ आयातुन द शपगम काल दी हिजरत बाज़ द उव्वम और दातम काल दी। दे नमख के हुदैबिया तेरा शबिर चिपाए के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मक्के दे मुशरिकीनो द हरम द तवाफ और द उम्रे न मनी कड़े बिया दा से वशवा चे द मदीने मनव्वरे पर दे लारा बानिम बाद खलक दा चे द मदीने न दा कम शाम तरफ तक में इलाक़ी दी शमाल तरफ दा शाम शमाल तरफ दा तरफ तम दा अरब उडेर कबाइल आबाद नो दा आए कबाइल खलक मुशरिकीन अगीब दे हरम ततलल सहाबे किराम हुसैन के दा खबर राला चे दी मुशरिकान मुंगा द बैतुल्लाह न बन कड़ियो नो उस पर मुंगम दी द बैतुल्लाह न बन दो कदी ख्वाशिन पर शिरक पर तरीका माने इबादत कई शिरक पर तरीका इबादत कई और दा से शुआ चे शुरैह इब्न दुबैआ यो सड़े हो आगा मदीने मनवारे बाने यो जले हमला करे वो हमला मतलब दार है जदा से सारवी मारवी पटवलो सारवी चरवाहा जदा कम सारवी सातिर की दा से नो आगी बाने हमला करे वो दागे न से सारवी बोतलियो अबल और बियारा रवानो इहराम तड़ले वो काबे तरवानो और सर सारवी मारवी मोर सरव सहाबे किराम दा इरादा करला जदबाने हमला करू जदा ख्वा गल्ले वो से चुंगे दे हराम सादर और दलता सर सारवी रवान दी और इते पदे गाड़ो के कड़े मड़े दा से सना खम खबे वो तो वाचो जे बागे बदा पता लगे दा जदा सारवे हराम तरवान उस खुदे जमाना के हराम के सारवी मिलावी की तो सले तक कुर्बानी कई अगर जदा कुर्बानी तसव्वुर कम शवे दे पवादा तरीका वा जे हराम ला बसुक लन अगमद अजान सरा द हराम द पारा हदिया खा मखावड़ा ना जरूरी ना वजह दे कारिनो न पदी वजह या पदी वजह बांधी जे दे मुतमत्ते दे न पदी वजह
چې حج او عمره په یو احرام کې یا په دوه احرامونو کې په اشهر الحج کې جمع کړی دي نو په هغه باندې خو بیا تمتع دم واجب دی هغه وجه نه وه دا وجه نه ده چې نه اختر دی او د اختر په وجه باندې څاروي بوځم خو هسې د حرم د احترام لپاره به څاروي بوتله اوس دا رواج کم شو تقریبا اوس عام طور باندې چې خلک حرم ته ځي نو دا د سره چا په تصور کې راځي نه چې یاره د حرم دپاره څاروی او هلته قرباني م کول غواړي که چا باندې دم لازم شو نو قرباني وکړي که دم لازم نه شو ډاډو قرباني کوي نه نو ته به وایې چې د پاکستان نه خو د څاروی نه شم بوتلی نو څاروی که نه شي بوتلی خو هلته چې کوم څاروي دي هغه سړی حلالوي داسې چا وس کېږي نو په کار اچوي نو دا فرض او واجب نه خو دا د حرم هدیه وه دې ته به هدیه ځکه وایي هدیه مطلب خو تحفه ده لیکن دې هدیو نه مراد به عامه تحفه نه وه دې نه مراد هغه تحفه وه چې کومه د حرم دپاره به څاروی چا به دې هلته حلاله نو دې خلکو به چې د عامه طریقه وه د عربو چې حرم ته بتله ځان سره به څاروي بوتلو نو قرآن مجید د هغې اصلاح او په دې خبره لږ ځان په یول غواړي دا او دا رستنۍ خبرې دواړه یو بل سره تړلي یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله دا الله تعالی د دین د علاماتو بے حرمتی جائز مګڼئ بے حرمتی مکوئ مطلب دا دی چې داسې مکوئ چې تاسو یې د بیت الله نه منې کړي نو اوس که څوک د بیت الله ته د عبادت دپاره ځي نو تاسو یې مه منې کوئ اگر چې هغه مشرکان دي او په مشرکانه طریقه باندې د بیت الله طواف کوي او هلته بوتان پکې پراته دي او تاسو هم منې کوي خو چونکې دا کار داسې دی چې په دې کې د بیت الله عزت دی دا د بیت الله احترام دی نو د بیت الله د احترام د وجې نه تاسو په دې باندې لاس مه اوچتوئ ولا الشهر الحرام او دا چې کومې عزتمند میاشتې دي رجب او د هغې نه اخوا ذوالقعده او ذوالحجه محرم دا میاشتې چې دي دا د احترام میاشتې دي نو په دې میاشتو کې تاسو په جنگ ابتدا مه کوئ که هغې در باندې بیا جنگ مسلط کړو نو خیر جواب ورکوئ خو که په حرم کې دننه در باندې جنگ مسلط دي نو حرم کې دننه به جواب ورکوئ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم نو د حرم خو ډېر لوی احترام دی خو په حرم کې دننه بیا تا سره جنګ کوي نو جواب ورکوه لیکن ته ابتدا مه کوه ولا الهدیه او د دې حرم د احترام دپاره چې کومې قربانۍ او کوم ډالۍ او کوم څاروي نو د هغې بې احترامي مه کوئ ولا القلائد او د هغې په دې غاړو کې چې کومې کړۍ او کومه څه غړندي مړندي پراته دي څه داسې مزېدار غوندې شی به یې وکړو چې هغه بیا د دې په دې غاړه کې واچو چې دې سره پته لګېده چې هلکه دا د دې عامو څاروو په ځای باندې بدل څاروی دی د حرم دپاره روان هلته به حلالي نو قلائد نه مراد ذوات القلائد ولا آمین البیت الحرام آمین یو آمین دی یو آمین دی یو امین دی ټولو کې فرق امین امانتدار ته وایي صادق او امین او آمین دا اسم فعل دی یعنی معنی دا ده چې الله تعالی زموږ دعا قبوله کړي ولا الضالین پسې آمین او آمین د دې میم په شد باندې آمن قصد کوونکې او اراده کوونکې اما یا دا تیمم هم د دې نه جوړ دی تیمم یعنی اراده کول او قصد کول ځکه په دې اودس کې دا نیت دومره ضروري نه دی که د بغیر د نیت نه دی اودس وکړو نو اودس دې وشو چې اودس دې ټیک کړی لکه مثلا وویل د ګرمۍ دپاره دې ولامبل چې ولامبل نو بس وشو ګرمۍ دپاره دې ولامبل خو ستا اودس وشو نو یا مونځ پرې کوه خو تیمم دپاره به باقاعده نیت کې تیمم دپاره باقاعده نیت مطلب دا د زړه اراده به کې هلته نږدې څوک شته
ها جی نو آمن آممن اراده کوونکې آمین د هغې جمع ده ولا آمین البیت الحرام او د هغې خلکو بے احترامیم جایز مه ګڼئ او مې کوئ چې څوک اراده کوي د دې عزتمن کور یعنی د بیت الله د زیارت او د بیت الله د ملاقات او د هغه د احترام اراده کوي که حج لځي که عمرې لځي خو د بیت الله احترام کوي د بیت الله د تش احترام کول په دې باندې دا سړی بچ دی دا پرېږدي ده ته څه مه وایه رستو بیا د دې نه بعد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د یو بل سره مدد کوي د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې او ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او د یو بل سره مدد مکوي د ګناه او د زیاتی په کارونو کې دا ټول خبره چې راجمه کین او دینه درې خبره جوړي اولنې خبره دا ده چې د الله تعالی د دین د شعائر احترام لازم دی څوک چې د دې شعائر احترام کوي نو دا هغه بے عزتی کول یا په هغه باندې حمله کول یا هغه د دینه منی کول چې ته د احترام مکوه دا کار به نه کوي دا مشرکین دي دا دی روان دي او مشرک دی خو د بیت الله احترام روان دی او دا ساروی چې هلته موزي پته نه لګي د الله نوم پیالي که د بل چا نوم پیالي خو هلته په حرم کې حلالوي نو د دې اولنی آیت مطلب دا شو چې د دې تعظیم چونکې د بیت الله مقصود دی اگر چې په غلطه طریقې کوي خو د ده وینا دا ده چې دا زه د خدای د رضا دپاره کوم اگر چې هلته به ځان له کاروبار هم کوي هلته به پخوا په زمانه کې په حج او په عمرو په میلو کې به کاروبارونه هم کېدل لوی میلې به جوړوي خو نښه خو دا ده نښه خو بظاهر دا ده په ښکاره علامت د دې خبرې دی چې دا ځي او د بیت الله احترام له روان په دې باندې یو سوال راځي هغه سوال دا دی چې وروسته خو بیا قرآن مجید په سوره توبه کې وایي چې انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا دا مشرکان خو پلیت دي دوی د دې کال نه بعد بیا چېرته دې مسجد حرام ته نه راځي اول چې تا وایي چې دا لا تحلوا شعائر الله مطلب دا دی چې خیر دی که په مشرکانه طریقه باندې د بیت الله احترام کوي نو څه ورته مه وایه او بیا چې وروسته وایي چې نه نه به راځي اوس انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام دا مشرکان ګندري دا د مسجد حرام ته نه راځي نو د دې دویمې خبرې په نتیجه کې د اولنۍ خبره منسوخ شوه نو صحیح خبره دا ده چې د اولنۍ خبره منسوخه نه ده خو دا د حالاتو فرق دی د حالاتو فرق اولنی حالات دا دي چې تا سره اختیار نشته او چې اختیار تا سره فرض کړه دی اختیار تا سره دی زما د ځمکه ده دا زما وطن دی زما علاقه ده زما حدود دي د مملکت په دې کې ته تیریږي او ګناه لپاره ځي نو دې ته اختیار نه وایي دا مونږ او تاسو د اختیار دا مفهوم هم کله کله ټکي زده نه کړو اختیار دې ته نه وایي چې د سړي صرف په یو خبره کې وقتي طور اختیار چلیږي داسې وقتي طور خو هر سړی بل سړی د مرۍ نه نیولی شي نو دې ته قوت نه وایي بلکې زه دا وایم چې د قوت اصل معنا دا نه ده چې هغه دفع کولی شي د قوت اصل معنا دا ده چې هغه دفاع کولی شي د قوت اصل معنا دا ده چې د خیر لپاره د قوت استعمالولی شي چاته فایده رسولی شي دا قوت نه دی چې چاته نقصان رسي او څوک فورا د مرۍ نه نیولی شي دې ته اصل قوت نه وایي دا زمونږ د خلکو دا کوم غلط تصور په ذهن کې دی دا اصلاح به کوي اگر چې بعضې خلکو باندې خبرې ښې نه لګي مونږ ته هم د هغې نه غټ تکلیف جوړېږي خو څه کوي خبره خو به کوي نو خبره خو کول پکار دي چې نه کوي نو څه به کېږي خلک به خبره څنګه زده کوي چېرته په یو ځای کې د اسلام د غلبې خبره راشي نو بل سړی ته تپوس کوي وایي هلکه د غل نه لاس پرې کړی کوړۍ چاله ورکړي
د مخکې ورځ کې یو محترم زما خواله راغلی و یو علاقه کې هغه یو 15 کاله گویا کې حکومت چلولی دی چې یاره به زما په علاقه کې تړل پرانستل پس خبره ملاقات ته راغلی نو بیا وی چې ما صاحب د خلکو نه لاسونه پرې کړي نو ډېر مشر سړی و نو ما وی چې اوس د ملاقات ته هم راغلی دی او دی به زه اوس څه پوهېږم د اتیاو کالو سړی دی دا به زه پوهېږي نه او خبره هسې تلې ده نو ما خو غیر په درس کې دا خبره بیا وکړه خو اصل خبره دا ده چې قوت دې ته نه وایي چې ته د خلکو نه لاس پرې کولی شي قوت دې ته وایي چې ته غریب له ډوډۍ ورکولی شي قوت دې ته وایي چې ته د سړي کور ساتلی شي چې په هغه باندې به څوک تعدا او زیاتی او ظلم به نه کوي قوت دې ته وایي چې تا له څوک فریاد راوړي چې ما سره ظلم وشو نو ته د هغه ظالم ګریوان رانیولی شي او هغه لپاره د هغه مظلوم نه حق اخیستی شي د قوت معنا دا ده او د اسلام سمبل او نخا او علامت او ساين دا نه دی چې هغه خلکو نه اسلام د غلبې الګا اسلامي پکې نافذ او شي نو دا غل لاس پرېږه او یې لاس بس صحیح الګا اسلامي نه دا د اسلام نخا نه ده د اسلام نخا دا چې الګا خلکو ته امن ملاو شو خلکو ته سکون ملاو شو خلکو ته علم ملاو شو خلکو یو بل حقوق پیژندل خلکو د یو بل حقوق ادایګي شروع کړه خلقو د الله تعالی بندگی شروع کړو د الله تعالی حق الله له ورکړو د بندگانو حق بندگان له ورکول شروع کړو ظلم ختم کو فساد ختم شو تربګنې دشمنه ختم شوې عدل او انصاف باندې فیصله شروع شوې دا پکې بیا رسټو د دا پکې راځي چې زه د غل نه بلاسم پرې کې چې څوک غلی نه غل ته به وجود هم چې ته د لارې بندې کې سړی په دیوال وروړي ته ډوډۍ مسلې حل کې او دا به وجود غلا کوي او پردي کورونه وراني او دا پردي چار دیواره بیزتی کوي نو بیا به خامخا سزا ورکوي خدای نښه نه ده نښه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلې ده دا نبی علیہ السلام بار بار ویلې حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه چې موږ سره ډېر زیاتې کی موږ له دعا وغواړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یو وخت به داسې راشي داسې وخت براشي چې حتی يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله وصنعاء نه بر حضرموت پورې یو سور روانه او د الله نه بغیر بل چا نه یری یعنی امن براشي دا سورۃ انعام کې الله تعالی فرمایي چې الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون کوم خلک چې ایمان راوړي او شرک سره ګډوډ نه کوي هغه د پاره به امن نو د اسلام او د اسلام د غلبې د دې نښه دا ده چې دلته به امن یو خط نبی علیه الصلاة والسلام نجاشي ته لیکلی رضی الله تعالی عنه هغه ته چې کوم خط لیکلی نو په هغې کې دا بنیادي نکتې وي هغه دا چې لا یستضیء العالم بنور الاسلام د اسلام رڼا به ټول دنیا ته ورسیږي او دا ټول دنیا به د اسلام پر رڼا باندې رڼا شي ويتساوى الصغير والكبير امام الحق او لوی وړوکی به د حق په مقابل کې او د حق په مخ کې برابري دا باندې چې دا لوی نو د لپاره به هر څه جایز ناجایز او دا وړوکی دی نو بد دا مړی ته پړی اچوي نو فلا ييأس الضعيف من العدل ولا يطمع الشريف في الحيف کمزور سره به دا یاره په لکه نه چې ما سره به ظلم وشي او ما سره به څوک انصاف ونه او چې کوم سره ډېر صاحب حیثیت دی نو د هغه به دا په دماغو کې دا خناس نه ناس او دا نشه به په مزغو کې نه چې زه به هر څه چې کوم ما ته به څوک څه نشي ویلی فتتخلص الامم من جور ملوک خلق به د هغې خلکو د ظالمانو د ظلم نه آزاد شي چې کانو یعدون انفسهم آلهة ورعیتهم عبیدا چې ځان ته خدایان وایي او د قوم ته خپل بندگان وایي د داسې خلکو نه به خدای د دنیا وزګاره کړي نو دا د اسلام هغه سمبل دا هغه نښه ده د دې مطلب دا نه دی چې سړي ته لږ غونې قوت میلاو شي نو په هغه ځای کې به او بیا هغه قوت چې هغې کې به ظاهر د دې خبرې خطره وي چې هلکه دا خلک خو ناکاره خلک دی دا وګوره هغه سړی هغه دی روانو څه شي ته کعبې ته روانو عمرې له روانو عمرې کول او دا هغه دی منې کړ دا د خدای د کور نه خو دې منې کول کوي
یعنی مطلب دا دی چې د شاخونو په اصلاح باندې اصلاح نه راځي، د جرړې په اصلاح باندې اصلاح راځي. نو چې کله د جرړې د اصلاح موقع نه وه، ته به وایې چې دلته خو صحابه کرام حکومت خو د نبي علیه السلام حکومت خو مدینه منوره کې و، نو ما حکومت یې دلته و که نه مکه خو لا نه وه فتحه شوې. د بره ماشومانو شور شروع کړی دی، دا شور لږ بند کړئ ښه، ستاسو دا شور ښکته راځي. دا خبره نبی علیه السلام حکومت مدینه منوره کې خو خو مکه معظمه کې خو نه و که نه. نو چې مکه معظمه کې نه و، نو اصل د دې اصلاح دا نه وه چې ته سړي ته وایې چې ته هلته مه ځه. اصل اصلاح دا وه چې هغه مرکز کې د توحید غالب کړي. نو چې مرکز کې توحید غالب شي او هلته شرک باندې پابندي ولګي، نو سړی راځي نو څنګه به هلته شرک کوي؟ هلته به شرک باندې پابندي ده. نو بیت الله اول د دې بوتانو نه خلاصول غواړي، بیت الله اول پاکول غواړي. نو هغه بنیادي کار دی، هغه بنیادي کار چې کله نبی علیه السلام ته موقع میلاو شوه هغه یې وکړو، دا بل کار په خپله خبره. نو ځکه یې وایي چې فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اوس دې نه پس مسجد حرام ته به نه راځئ. او که تاسو صرف په دې لاره کې دا خلک منې کولې او هلته بیت الله کې بوتان پراته وی او د مشرکینو په قبضه کې وی، نو ته به په دې شاخونو کې اخته وی او مرکز او اصل خبره هغه جرړه به چې دی هغه د آخره پورې به نه وی. د هغې اصلاح خو د جرړې نه کېږي. نو دا اولنۍ خبره ذهن کې کېنوه. دویمه خبره دا ذهن کې کېنوه چې دا تبرکات، دا نن زما چې دا اصطلاح ده تبرکات دې ته وایي چې د هغې د یو عظیم شخصیت سره یا د یو عظیم قابل احترام ځای سره د هغې څه نسبت ورسره. لکه مثلا د بیت الله دروازه دا یو ځای کې پرتی په یو ځای کې هلک وایي دا تبرک دی، خلک په لاس وایي یاره دا د احترام او د تبرک ځای دی. یا د نبي علیه الصلاة والسلام پیزار یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاټۍ او کونټۍ، بعضو ځایونو کې دا څیزونه خلک وایي پراته دي، شاهي مسجد کې پراته دي، ترکی کې ډېر زیات دي، استنبول کې، نورو ځایونو کې به وي. نو مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي دي چې د دې تبرکاتو د تعظیم دا تصور د دې ځنه معلومیږي چې لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. د دې قلائد هم غره بې عزتي مه کوئ او د دې څاروو هم غره بې ادبي او بې عزتي نه کوئ. مشرکان دې هغې روان کړي دي، لیکن ته بې ادبي مه کوه، ځکه چې خلک بیا د دې بې ادبي ته دا نه وایي دا وګورئ د پیغمبر پیزه هارون الرشید بادشاہ و کنه. تاسو په قصو کې هارون الرشید اورئ هغه خبره خو. نو هارون الرشید پسې یو سړی راغی دربار او پیزار یې راوړو، پیزار سپلی ورسره وي، پیزار هر څه شی سپلی وي، بوټان و پڼې وي. او هارون الرشید ته یې وایي چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پڼې دا د پیغمبر علیه السلام. هغه راواغستې ښکلې کړې په دې دواړو سترګو، په دې مخ او په دې پورې ومږلې، ډېر په سینې پورې ومږلې، ډېرې په احترام یې کېښودې، ډېرې پیسې یې سړي له ورکړې. چې سړی واپس لاړه نو په دربار کې چې کوم خلک ناست وو نو هغې دا چمېګویي شروع کړه، وایي چې یاره دي دا خو نه ښکاري چې دا د پیغمبر علیه السلام پیزار دی. هغه وایي ما ته یقین دی چې دا د پیغمبر علیه السلام نه دی، دا ما ته یقین دی چې دا پیزار د نبي علیه السلام نه دی. خو ما ذکر ته په مخکې دا احترام وکړي، دا سړی به بیا بار ته وایي چې هارون رشید ته مې د پیغمبر علیه السلام پیزار مخکې ته د پیغمبر د پیزار بې عزتي وکړه. نو څونه خلک به بیا ویل چې دا پروپاګانډه به یې رښتیا دروغ ګڼلې، خلکو به ویلې چې نو دا دته د پروپاګانډې یو موقع لپاره دا کار کوو. او زه مې پوهېدم چې د پیسو دپاره کوي، چې مطلب یې پیسې دي، نو پیسې مې ورله ورکړې او احترام مې وکړو. او زه خو سړی په خپل مقصد کې که کامیاب شو که ناکام شو، خو به هر حال زه ترې بد شوم، نو دا د هغه هوښیارتوب. البته دا خبره به کوې چې زه به د تھانوي صاحب په دې خبره کې دا ووایم چې دا چې مستند دي نو الله پته لګي که نه، نو ته خلکو ته پیش کوه. اگر چې مستند نه وي خو سړی به وایي چې زه خو بې ادبي مه کوه. لا تحلو مطلب څه شو؟ بې ادبي مه کوه. یعنی که ته ادب او احترام نشي، دا قرآن عجیبه لفظ ویلی دی که لا تحلو شعائر الله، داسې نه وي چې د دې احترام وکړئ، وی نه بې ادبي مه کوئ. نو کم سے کم چې د هغې ته څه نسبت وي نو بې ادبي مه کوه. ځکه بې ادبۍ کې ستاسو په بې ادبۍ څه کېږي چې ته وایې چې زه الله ته وله ورکړې زه مړه دا چا وي دا د پیغمبر پیزار، نو دا کار مه کوه، دا بې ادبي ده، دا مه کوه.
زیات نه زیات ته چې زما ذهن کې دا نشته د پیغمبر او خلکو د پیغمبر پیزار وي خلکو دا لاټې د پیغمبر علیه السلام چې خلکو ته وایي نو لا تحلوا نو ته بیا ادبي مه کوه ځکه دې بیا ادبي کې څه فایده نشته ها خلک پوهول جدا مسله ده دا دې ځای مسله نه ده تعلیم او تعلم او خلک پوهول جدا مسله ده خو بیا ادبي مه کوه دا یو مسله شو دویمه خبره دا ده هغه مولانا اشرف علي تھانوي صاحب وایي چې کوم سړی د حق طالب دی حق غواړي حق پسې ګرځي اگر چې هغه په غلطه طریقه ګرځي نو دا سړی لږ د رعایت مستحق دی ځکه رعایت ورسره پکار دی مثلا طالب علم دی په داسې اداره کې طالب علم دی چې تاسو وایئ چې لکه دا اداره زما خوښه نه ده خو ستا خوښه ده که ستا خوښه نه ده خو هغه طالب علم دی او په دې خیال راغلی ما ته بس د دین ښیي نو که استاد هر څنګه چې دی غلطي ښیي بیا د استاد ده چې هغه ورته دین ښیي که بېدیني ورته ښیي خو د دې طالب علم خو تا حوصله افزایي وکړه دا صاحب دا طالب علم چې دی په دې وجه د ده سره رعایت وکړه په دې وجه د ده سره نرمي وکړه په دې وجه د ده خیال وساته چې دی خو په خپله د حق طالب دی دا بله خبره ده چې هغه استاد یې به بده اړوي نو هغه د هغه استاد غلطي شو دی خو لا نه پوهېږي طالب علم دی کشر نو بهرحال چې کوم سړی د حق طلب کوي یا لکه مثلا سړی دی تا نه سوال وکړو نو ځینې سوال غواړي د پړ وړ دپاره یې مونږ ته پته ده بعضې خلک مونږ نه سوالونه وکړي هغه په خپل خیال کې دا کوي چې دا ما دا لاین به بدل شي دی به په بل لار راواړو خپل مطلب به وکړم پروپیګنډې ته به موقع میلاو شي یا به بل څه شي یا دا خلک کوي داسې نو یو خو دا پړ وړ دپاره سوال دی نو هغه پروا مه ساته بلکې د هغې ښه طریقه دا ده جواب نه ورکړې خو یو دا چې یو سړی ځان پوهېږي نو چې ځان پوهېږي نو چې څومره هم ځان پوهېږي نو هغه ته پوهېږي چې دی ځان پوهېږي نو بیا هغه جواب ورکوه او هغه پوهوه او که ځان د پوهولو لپاره سوال نه کوي نو بیا په ځای پرېږده چې د حق طالب دی او حق غواړي نو دا د هغه رعایت شو بله خبره دا ده واذا حللتم فاصطادوا چې کله تاسو حلال شئ حلالېدل دې ته وایي چې احرام نه ځان آزاد کړي سړی عمره کوي یا حج کوي نو دا ګنډلې جامې به نه وي بیا به دوه څادرې ناګنډلې څادرې به واچي نو هغه بیا ممنوعات د احرام دي په احرام کې دا منه دي دا منه دي دا منه کوي نوکان به نه واړه کوي یخته به نه واړه کوي چې خوشبویي به نه لګوي سر به نه پټوي دا منه دا ممنوعات د احرام نو مخکې دا ویلي چې واذا حللتم فاصطادوا غیر محل الصید وانتم حرم چې تاسو په احرام کې نو ښکار به نه کوئ چې په احرام کې نو ښکار به نه کوئ د عمرې په احرام کې یا د حج په احرام کې نو ښکار منع دی ښکار دې ته وایي چې هغه داسې څاروی دی د خوراک دپاره خوراک شی دی چې هغه به ته په چل رانیسي یا به یې د لرې نه ولې یا به ورله څه پړکه مړکه او څه جال مال او څه کونډه مونډه به جوړې نو په هغې کې به یې رانیسي نو دا د کور چې کوم څاروی دی دا لالول په احرام کې منع نه دي ځکه دا ښکار نه دی مال او لړم او لټکه او زمزه وجل چې دي دا په احرام کې منع نه دي ځکه دا هم ښکار نه دی ښکار دې ته وایي چې هغه ته د خوراک دپاره کوي نو دا یو خو د خوراک دپاره دی خو دا خو په هیله نیول نه دی خو تاسو د پړي نه تړلی دی او ته ستا په لاس کې په قابو کې دی ښکار خو د سړي په قابو کې نه خو یا الوځي او یا منډه وي نو دا تا دپاره جایز احرام په حالت کې په حرم کې هم جایز نه دي چې په حرم په ځمکه کې دن نه نو که په احرام کې یو بلی خو په حرم د حرم خو به هغه بوټی به هم نه شو کې لا یختلا خلاها هغې کې دننه چې کوم بوټي دي دا به هم نه شو کې لا ينفر صیدها یوازې دا نه چې ښکار به نه کوي بلکې هغه کوترې موترې او یا څه شی چې هغه به ترې هم نه تاسو به ګورئ حرم کې چې کومې کوترې دي نه د خلکو سره داسې بله دي چې بلکل پر یې خوا کې به دی راوړي هغه چا نه یېرېږي نه ځکه چې ته پته ده چې څوک راته نه وایي دا د دې دپاره چې دنیا ته دا پته ولګي چې دا حرم د امن ځای دی حرم د امن مرکز دی د قریشو ته دا قرآن وایي که نه لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نو دا حرم چې دی دا د امن ځای دی
او دا بیا جزیرة العرب پورا بیا دا امن مرکز دی. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي لا يبقى في جزيرة العرب دینان، پر جزیرة العرب کې به دوه دینونه نه پاتې کېږي. بد دا نور اخرج اليهود من جزيرة العرب، دا يهوديان دی وباسه. ځکه هو خیبر يهوديان ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویستو. دا ځکه چې دا د اسلام دا مرکز دی. دا مرکز دی نو دلته مثالی امن پکار دی، دلته مثالی معاشره پکار ده. چې دا صرف د مسلمانانو معاشره نو دلته به امني او دلته به مثالی معاشره قائم، نو دلته به غیر مسلم دلته مستقل نشي پاتې کېدی. غیر مسلم لپاره دا مستقل پاتې کېدل منع. ته به وایې دا ولې منع دي؟ نو ما په ویټیکن کې بل جمعات ولې منع دی؟ ویټیکن پیژنې په دې روم کې د عیسایانو د کیتو لکچر مرکز دی، پوپ هلته اوسېږي، د پوپ مرکز هلته دی. په ویټیکن کې جمعات ولې نشته؟ نو ته یاره دا ویټیکن خو زموږ مرکز دی، د عیسایانو مرکز دی، جمعات پکې څه کوي؟ نو مې دا بل هم زموږ مرکز دی که نه، په دې کې چرچ څه کوي او ګردواره او مندر پکې څه کوي؟ په خپل کور کې خلک هغه څوک نه پرېږدي چې هغه د محارمو نه وي. د کور مطلب څه وي؟ دا کور زما کور دی، یو سړی زما دوست دی او ښه سړی دښمني مې ورسره نشته، خو ضروري ده چې دښمني مې ورسره نه به زما کور ته راځي. نو دا د اسلام کور دی، څنګه چې ته ویټیکن ته خپل کور وایې. نو ستا د عیسایت کور دی، نو هلته ته جومات مه پرېږده، نو نه پرېږدې نو مه پرېږده. که زما زور راغی پکې به یې جوړ کړم، که نه دا استنبول هم ستا مرکز دی او ضرور دا دی زموږ په لاس کې دی. نو دا خو دنیا ده، کله به دا رټ منګي دي، کله به یو ډکېږي او کله به بل تشېږي. خو په کعبه کې ستا مرکز او د بیت الله په دې حدودو کې دننه ستا مرکز به نه وي. بس دا په خپله مرکز دی، دې کې بل مرکز ته حاجت نشته، نه جوړېږي. نو دا مطلب شو. نو په حرم کې ښکار منع دی، ځکه چې دا د دنیا لپاره چې پکې څاروي ته امن دی، څاروي ته پکې امن دی، مرغۍ ته پکې امن دی. نو د بهر دنیا نه چې خلک راځي نو هغه به پوهېږي چې هلکه په دې حرم کې دننه د مرغۍ ته ولې امن دی، په دې حرم کې دننه د ښکار ته ولې امن دی، دې بوټي ته پکې ولې امن دی. یاره جي دا د اسلام وجه ده، د اسلام وجه ده. نو د اسلام په پرځای کې پکار دی، ځکه دا خو د امن دین دی. دا که په دې ټوله دنیا غالب شو نو په ټوله دنیا کې به داسې امن شي. نو دا نمونه ده، دا دعوت دی. دا پکار د حرم نه خلک راځي چې دا پیغام راوړي. نن سبا د حرم نه خلک لکه کجوري راوړي او زمزم کې راوړي. یوازې په کجورو او زمزم کې علامه اقبال وایي کیا حرم کا تحفه زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. تا د حرم نه ایله زمزم راوړه، نو داسې نه وایي زمزم ته مه راوړه، وایي سبق راوړه. د هغه ځای نه سبق راوړه، د امن، د مینې، د محبت، د اسلام د غلبې، د اسلام د ریافاقي نظام، د دې سبق د هغه ځای نه راوړه. نو سبق خو خلک نه راوړي، سبق د خلک تللی نه نو سبق یې زده کوي نه، دلته سبق نه زده کوي نه هلته زده کوي. نو چې دا ښکار یې بند کړی نو اوس ورته وایي واذا حللتم فاصطادوا، چې کله ځان حلال کړئ نو بیا ښکار کوئ. نو عام علما وایي دلته دا فاصطادوا دا امر چې دی نو دا د اباحت دپاره دی. ولې د اباحت دپاره دی؟ وایي چې کومه د نهي نه بعد چې کوم امر وي نو دا د اباحت دپاره وي، د نهي نه بعد چې کوم امر نو دا د څه دپاره وي. لیکن بعضې علماو دا لیکلي دي چې چونکې د بعضې خلکو دا خیال دی چې هغه په دې مباحاتو په دې پرېښودو کې هم د حرامو عمره شدت اختیاروي. یو شی مباح دی نو په هغې پرې د هغې نه د ځان د بچ کولو کې هم د حرامو غوندې شدت اختیاروي. نو تا ته ما وختي وویې هغه اولني درس کې خبره ولا تقول لا تغلو فی دینکم، په دین کې به غلو نه کې. نو دا هم په دین کې غلو ده، تجاوز دی د حد نه. چې یو شی مباح دی، مباح معنا دا ده چې د هغې په کولو کې څه ګناه نشته، په نه کولو کې څه فایده او څه ګناه په خو ترک او فعل دواړه یو شان دي. نو د هغې نه هم ته ځان ساتي او داسې ته ځان ساتي لکه سړی چې د حرامو نه ځان ساتي. نو دا ته غلو کې لا تغلو فی دینکم، ځکه بیا خو د حرامو او د مباحو فرق ورک شو. یو شی مباح دی، یو سړی ویل لکه زه په موبایل خبرې نه کوم، زه موبایل نه استعمالوم. نو ما ورته ولې نه استعمالوې؟ مړه دا څه مباح شی دی، د نوې زمانې شی دی، څه شیطاني سامیری خو په تندر یې ولګول نه کوم. نو حرام نه د شي حرام نه دی خو لرې کوی نه، او دا ورته دین ښکاري. یو خدا چې سړی وایي چې هلکه د دې دا سګنل یې دماغ خرابوي، صحت خرابوي، دا ماشومانو دپاره دا خلک ماشومانو له ورکړي، ماشومانو ته ډېر سخت نقصان ورکوي.
نو په دې وجه نو دا خو ټیک شو بیا هغه ناکاره شی دی ته په دې وجه نه په دې وجه نه دغه نه خبر هم نه دی چې دا نقصان پکې دی خو یاره وایي پرېږده اوس د انګرېزانو لاس پې لګېدلي دي په تندر مه لګوه نه نو دا ته ځینې خلک وایي لکه غوښه نه خورم ولې غوښه نه خورې یاره بد دا د تقوا خلاف ده نو دا څنګه تقوا ده چې دا ایله په غوښه خرابېږي دا تقوا خو د هېڅ مطلب نه شو بیا دا تقوا به تا نه په آخرت کې څه فایده درکړي چې دا ایله په دوه وړی ډوډۍ خرابېږي تقوا خو دې ته وایي چې هغه دونه کلکه وي چې هغه په دې څیزونو نه خرابېږي دا ستا دا تقوا بېکاره ده دا خو څه درواله غونته کې ده تقوا دا څنګه دا تقوا نه شو په ډوډۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته د غوښې نه په دې وجه انکار نه دی کړی چرته د شهد نه په دې وجه انکار نه دی کړی حالانکه د بیزې دا ولي او دا پتون دا به د نبي علیه السلام دا ولې به ډېر زیات خوښ دا بیزې ولې چې دی یا د ګډوري ولې د دې دا غوښه به د نبي علیه السلام خوښه او یو ځل یو صحابي ته ویلي دي چې راوړه نو چې هغه سلو ټوله ورځ دلته ناست و که نه ورکوټ یې شی به یې حلال کړی نو یې بل راوړه نو هغه یا رسول الله دا خو همدغه مرئي نو وایي چې نه که نه خو تا ماله جواب راکړه چې ورتلی یم چې ما راته وایي چې ورشه او راوړه نو پرې کټوۍ کې به نور را پیدا کېده تا ماله جواب راکړه نو دا د نبي علیه الصلاة والسلام غوښه وه پی یې خوښ و شهد یې خوښ و نو دا مه وایي دا د تقوا خلاف ته یاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تقوا نو ما یې تقوا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټیک ده چې موږ ورته نه رسېږو خو نمونه خو پیغمبر علیه السلام دی که که نه نمونه بل څوک نو دا واذا حللتم فاصطادوا کې علماو دا ولیکل چې نه دا کوه چې دا فاصطادوا امر یې ځکه وکړو چې اصله چې ته وایې چې ښکار نو کله کله پکې ښکار هم وکړه ته وایې چې یاره دا پکې داسې شی دی چې ته ډز بد پکې وکړه معمولي صاحب ته بل کیسه کوله ډېره موده مخکې دلته یو علاقه ده په دې څه نوم یې دی هغه طرف ته برونه هلته مونږ تللي وو ما سره بل یو ملګری هم تللی و نو عجیبه خبره دا وه چې ټوپک هغه ملګري ته مې لکه ټوپک راوړه چې دا ښکار نو چې مرغۍ به راغله نو هغه یو ملګري چې به پرې ډز وکړو نو خطا به یې کړه نو ما ورته ما دی راکړه چې ما به ډز وکړو نو ټک نو هغه اکالتوس بغل شو نو چې هغه ته مې بیا ورکړو نو هغه به ټک بیا به ډز وکړو او مرغۍ به خطا شو نو دوه درې ورځې دا چلو شو نو ملګري وي داسې چل دی نو ما نور څه چل دی خو د دې مرغۍ نیټه نه ده پوره ستا په ډز لګي نه ما په هغې لګي خو شی خطا کېږي او نیټه یې ده پوره ده نو ښکار پکې کوه خیر دی واذا حللتم فاصطادوا داسې دغه ته وایي دا د تقوا خلاف ده دا ډېر زیات تقشف چې ورته وایي که نه تقشف دا ډېر زیات ځان داسې راغونډ او هر وخت دا تندی برمه او نه خندا نه ټوکې دا نه یې پکار دا ستا خواله خو به بیا څوک راځي نه بیا به خلک وایي دا خو ورغو دی هر وخت به ده خواله خو راتلل منه دي داسې شاه چې هغه امام ابو حنیفه رحمه الله یو شاگرد دی استاد دی حماد نو حماد ابن ابي سلمہ فبارك امام ابن جوزي رحمه الله یو کتاب لیکلی دی کتاب الحمقى والمغفلين د قمقلو ګوره امام ابن جوزي د قمقلو کیسې لیکلي لوی عالم دی لوی عالم د شیخ سعدي استاد یو کتاب لیکلی دی پای کې ټول د قمقلو کیسې راجمع کړي دا علما نن سبا دا په ادبیاتو کې کار نه لري نو دا ځکه د بېدینو خلکو دا میدان په لاس کې اخیستی نو هغه کتاب الحمقى والمغفلين په مقدمه کې لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله استاد حماد ابن ابي سلمہ وایي چې کوم عالم یا کوم سړی چې هغه په لطیفه باندې خاندي نه نو د ده په دې ذکورت او په دې رجولیت کې څه نقصان دی دا رجل دی خو رجل مذکر نه دی رجل مذکر نه دی ځکه دی په لطیفه نه خاندي د دې مطلب دا دی چې د ده کې داسې ذوق نشته په ده کې ذوق دا ذوق چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندلي دي په لطیفه باندې په خپل بچو سره لطیفې ویلي دي خو جایزې ویلي ناجایز او ضروري نه دي ویلي نو بعضې سړی دا د سنجیدګۍ خلاف ګڼي نو داسې دا وچه غوندې سنجیدګي چې کومه ده دا خشک مزاجي د دې خشک نه دا کاپ لري که خوش مزاجي شو خوشحاله مزاج نو بیا به د خواله خلک راځي دا د دې زمانې دا جوانان په معمولي غلطۍ باندې مونږ ته بعضې وایي داسې یاره جي د فلان کې سړی ستا خواله راځي خو په دې کې خو دا غلطي ده نو زه ورته یم چې دا غلطي و د ځان لرې کړه او دا غلطي هم لري شي او د ما د اخوان هم لري شي او د بل چا په خوا داسې لاړ شي چې هغه د هغې نه پس نور هم غلطیانې شروع کړي نو دا ښه نه او که نه دا ښه ده چې دلته راځي نو ورو به د ځانه دا غلطیانې هم لري
نو بهرحال دا خبره ده نو دا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان د نیکه او د تقوا په کارونو کې تعاون کوي او د ګناه په کارونو کې تعاون نه کوي. دې کې دنه ډېر لوی مفاهیم دي، خو دعا کوي چې الله تعالی بیا دوباره د مشکلات القرآن د درس د توفیق الله تعالی بیا راکړي، نو بیا به ان شاء الله دغه ځای نه شروع وکړو. دا یو دوه سوالونه دي، دا واورئ نو بیا دعا. یو سوال خدا دی چې دا تصویرونه چې په دې کیمرا راځي، زه خو ګورې د دې ټولو مخالف یم، دا شفاف زما په نسبت باندې خو د کیمرې دی او که د بې کیمرې دی او که څه دی او که څه دی، د دې په منځ کې فرق نشته. زه خو د نوي تصویر مخالف یم، ځکه مخالف یم چې ما ته په حدیث کې دا معلوم دی چې تصویر حرام دی، بس حرام دی په دې طریقه دی، په دې طریقه دی، دا پکې چاره وکړي. هلکه قتل حرام دی، نو څه مطلب دی چې قتل حرام دی، نو په توره حرام دی، په ټوپک جایز دی. ځکه ټوپک په هغه زمانه کې نه و، نو په ټوپک قتل دی دا جایز شو. ځکه نبي علیه السلام په زمانه کې هو قتل په توره کېده، نو ته به دا دلیل دی خو چې غلط دی، نو بس غلط دی. اوس به ته وایې چې ستا درسونه پکې ولې راځي؟ نو د هغې جواب دا دی چې ما په دې چشمپوشي اختیار کړې ده، او د چشمپوشۍ وجه دا ده چې په دې زمانه کې ډېر علماو دا لیکلي دي، او د دې زمانې لوی لوی علما چې دي لکه د کراچۍ دا بعضې علما یا بعضې نور علما چې هغوی وایي چې دا د کیمرې دا مووي چې کومه ده، مووي چې دا کوم یو ولاړ تصویر دی، یو دا مووي ده، هغه وایي په دې مووي کې او په دې تصویر کې فرق دی. نو دا فرق یا دی یا نه دی، زه مطمئن یم یا نه یم، خو د دې وجې نه زه تا ته معلوم یم چې زه بیا پوړي ته زور نه کوم، زه په هره معامله کې نرمي اختیار وم. او چونکې دا د دعوت دپاره خورېږي او موږ دا ډېر وکتل چې دا نو کېدی شي دغه ګناه دې پکې الله تعالی معاف کړي راته. نو زما ذهن کې دا ده چې دا اهون البلیتین، موږ دې کې راګیر یو چې یا به د خپل دعوت هم د دغې حده پورې محدود ساتو چې دا کوم خلک راته ناست دي، او یا به د دې په ذریعه نورو خلکو ته هم رسوو. نو په دې کې چې راته کومه غلطي شوي، نو دا به کېدی شي راته الله تعالی معاف کړي. او د دې وجې نه به زیات زور نه لګوم چې هغه پاتې شو. دا چې ده لیکلي دي چې په دې آی ډي باندې چې دا کوم فیسبوک آی ډي ده، په دې باندې خپل تصویر ولګوي، نو زما په خیال دا خبره غلطه ده. په فیسبوک آی ډي خپل تصویر لګول څه ضرورت دی؟ خو کلمه پرې ولیکه، چې تاسو ګول بل پرې ولګوه، چې تاسو بل څه شی پکې نور څه پرې نه لګوئ، نو داسې د سندرانې مندرانې لګي دي څه ښایسته غوندې سندرې پرې ولګوه، ستا تصویر پرې حاجت نشته. نو دا بغیر ضرورت نه. اگر چې دا زمونږ د معنی بعضې مجبورۍ خو دي خلک مونږ ته وایي چې تاسو د تصویر مخالفت کوئ، نو ستا په جیب کې پیسې پرتې دي، په دې هم تصویر لګېدلی دی، نو دا خو زما د وس نه دی چې اوس لګېدلی دی، نو څه وکړو؟ یو سوال دا. بل سوال خو دلته یو ملګري کړی دی د تراویحو په باره کې چې تراویح اته رکعاته دي که شل رکعاته دي، نو چې شل رکعاته وکړي نو د شلو ثواب به درته میلاو شي، او چې اته وکړي نو د اتهو ثواب به درته میلاو شي. ورته خو حاجی البته ګوره دا خو مې درته خو زما په نسبت باندې تراویح ګوره شل رکعاته، زه د اتهو رکعاتو د تراویح نه ویم، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله میاشت تراویح نه دي کړي. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې صحابه کرام راجمع کړي دي، ابی ابن کعب نو هغه شل کړي دي. نو دا سنت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی، او هغه ټوله میاشت کړی دی. د دې وجې نه زه وایم چې سړی ټوله میاشت کوي او تراویح کوي، نو بیا دې شل رکعاته کوي. خو هسې نه چې جګړه شروع کړي، کم سے کم که دا خبره هر څنګه چې ده، خو د جګړه څوک کوي نو هغه بیا دې درس نه راځي چې هغه دې ته قسم خوړلی زه به په اتهو په شلو جګړه کوم. دلته به هغه څوک دې راځي چې د هغه دا جګړه نه کوي. خبره پوهېږي؟ دا یو درخواست زما واوره، ځکه د دشمنانو دا خوښه ده چې په وړه وړه خبره د پار جومات کې جګړه نور روژه را روانه ده، وایي چې څنګه به دا خلک په جګړه اخته کوو. نو راځئ چې اوس په دې اتهو په دې پخوا به په دوه دو په سواد په سواد کې یو کلی دی شالپین نومې دی، دا هلته ما سبق ویلی دی. نو هلته زموږ استاد ما ته چا وویل چې دلته په دوه دو په سواد جګړه وه، نو یو سړی ولګېد د قرآن مجید هندوله ویوړه، ورته ویل چې د مسلمانان خو پرې متفق نه دي، خو ته راته ووایه چې دا دواب دی که سواد. هغه ورته ویل خدای دې کار کړه، زه داسې ستاسو کتاب دی که دواب دی که ما داسې نو دا کار مه کوه چې بیا خلک هندو پسې لاړ شي وایي چې یاره ته راته ووایه چې کوم ټیک دی، چې اته ټیک دی که شل ټیک دی. که اته کوي څوک اته دی کوي، که څوک شل کوي شل دی کوي. جګړه به مه کوه، کم سے کم چې جګړه به څوک کوي دا خو وقتاله کفر، د مسلمان سره جګړه کول خو کفر. نو تراویح خو سنت شي، که اته دی او که شل دی، خو جګړه خو کفر دی. جګړه ولې کوي په دې باندې؟ بیا په جومات کې جګړه. مردان کې زموږ په علاقه کې یو ځلې په دې 3 مړي وشو په اتهو رکعاتو په شلو رکعاتو. دا کومه مسلماني ده؟ کم سے کم تراویح کا چې نه ته وکړې او نه شل وکړې
نو خدای پاک به دوزخ لبوزي او چې مسلمان مړ کی نو فقط فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما لا الله تعالی وته په غضب دی جهنم ولا تیار کړی به عذاب به ولا ورکړي نو دا کار خو وکړو دا تاسو کې مسلمان سره جګړه کوي د مسلمان بے عزتی کې په دې خبرو باندې او دا ستاسو خبرې که څوک عالم دا کړي هم غلط کار کوي او عامي کې هم غلط کار خاجی بل سے قومی پرچم اور ترانے کے احترام میں کڑا ہونا یا سینے پر ہاتھ رکھنا نو سینے کھڑے ہونا خصوصا خبر ہے نا اصل میں چاہے احترام نہ پارا سڑے کو ادری کی امدا سے عبادت اور دعا بده میرے لیے بچوں کی دعا کرے تو سو کی طول تو دعا ہو کے خلی دا ډیرو مرګرو د دعا د پاره درخواستونه کړي دي ځینو خلکو دا ویلي دي زموږ څخه خلک مسافر دي هغې دپاره دعا وکړئ چې هغه وطن ته راشي او الله یې په خیر راوړي ځینې ملګري د دې درس ملګري دي دوستان دي هغې بیماران دي د چا مشران او کشران په کور کې بیماری دي زموږ د دې درس داسې ملګري دي چې هغوی په کور کې هم بیماری دي د مولانا والدین چې دي د هغې دپاره هم دعا وکړئ چې الله تعالی هغوی مغفرت نصیب کړي او دا دومره نیکۍ چې دا بچی یې کړي او دا دومره لوی کار یې کړی دی چې هغوی ته الله تعالی د دې اجر او ثواب ورسوي په دې درس کې زموږ نور هم ډېر زیات ملګري دي او هغوی وخت په وخت باندې د دعاګانو دپاره درخواستونه کړي دي الله رب العالمین ته دا ټول معلوم دي نو دې ټولو دپاره دعا وکړئ چې الله تعالی د ټولو حاجتونه پوره کړي د چا چې وفات شوي دي څوک الله تعالی هغوی مغفرت نصیب کړي څوک چې بیماران دي الله تعالی هغوی ته شفا ورکړي دا مدرسه او دا اداره چې دې کې چا مرسته او مدد کړی دی چا د دې سره تعاون کړی دی چا دې کې خپل خوله شامله کړې ده چا پکې پیسه ورکړې ده چا پکې اصل د خدای تعالی لپاره خبره کړې ده هغې ټولو له الله تعالی اجر ورکړي او د دې معاونینو له الله تعالی اجر ورکړي د دې د استادانو په علم کې د الله تعالی خیر او برکت پیدا کړي د دې شاګردانو په علم کې د الله تعالی خیر او برکت پیدا کړي دا اداره د الله تعالی د ټول ماحول او د قوم شاله لپاره د هدایت او د مینې او د محبت ذریعه وګرځوي او دا د الله تعالی د دین مرکز وګرځوي الله تعالی د دین د خیر او د مینې او د محبت چینې روانې او د علم چینې د الله تعالی روانې دا کور د الله تعالی د علم کور وګرځوي دا کور د الله تعالی د هدایت کور وګرځوي دا د الله تعالی په هدایت آباد لري نور ادارې د دې په شا څومره ادارې چې پای کې د الله دین بیانېږي قرآن ته سنت ته د دین طلبې ته پکې خلک رابللی کېږي که پای کې الف با تا سا وي او که قرآن وي او که بخاري وي او که لوی کتاب وي که وړوکی وي په ټولو د الله تعالی رحم وکړي دلته ډېر لوی علما او پوه خلک ناست دي الله تعالی د ټولو په علم کې برکت پیدا کړي د عامو مسلمانانو په علم کې الله تعالی خیر او برکت پیدا کړي د کورونو کې الله تعالی خیر او برکت راوړي زنانه چې کوم دي دلته راغلي دي هغوی ډېر زیات تعاون وکړو دلته د خپلو ماشومانو نه ځان جدا کول او ماشومان مسلسل په دې درس کې خاموش کول دا ډېر لوی ګران کار دی او دا ډېر او دا مجبورې دي ډېر زیات په ښه طریقه باندې دلته دې درس کې دي کېناسته او د خپلو ماشومانو یې خیال وساتو زموږ د دې درس یې خیال وساتو الله تعالی دې له ډېر لوی اجر ورکړي الله دې د دې مشکلات اسان کړي کورونو کې دې الله تعالی خیر او برکت پیدا کړي نور په دې ناستو کسانو کې اورېدونکي چې د الله تعالی د علم دی چې د چا په زړه ساه ارمان دی او څه مشکل دی الله تعالی دې ټول حل کړي الله تعالی دې په علم عمر صلاحیتونو صحتونو اولاد کی برکت پیدا کړي کاروبار کې د الله خیر او برکت پیدا کړي د چا چې حلال روزګار نشته الله دې حلال روزګار ورکړي د چا چې کورونه نه دي آباد الله دې کورونه آباد کړي د چا اولاد نه الله دې صالح اولاد ورکړي د چا اولاد صالح نه الله تعالی دې صالح کړي کوم کورونو کې چې تربګنۍ دشمنۍ بغضونه دي حسدونه دي د یو بل سره نفرت دی الله تعالی دې په مینه بدل کړي الله دې د اسلام په وجه باندې ورونه الله تعالی د اسلام د مینه موږ ته نصیب کړي الله تعالی د اسلام خیر او برکتونه موږ ته نصیب کړي په دې کلي په دې علاقه په دې ټول وطن په دې ضلع په دې ټول ملک دې الله تعالی رحم وکړي دلته دې الله تعالی بدامني ختم کړي الله تعالی دې دلته ظلم او فساد ختم کړي الله تعالی دې دلته د بدامني ختم کړي موږ دې الله تعالی درست او صحیح مشران ورکړي الله تعالی دې اسلام د غلبې لپاره د مشرانو له توفیق ورکړي ټول مسلمانانو دې الله تعالی توفیق ورکړي په ټول دنیا کې دې الله تعالی د دین د غلبې
مجاهدین کامیاب کی څوک چې د دین د غلبې لپاره کار کوي الله تعالی دې په کوششونو کې خیر او برکت پیدا کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ځان د پټه خپل دعا وکړي ضروري نه ده چې کومه دعا ما وکړم دا د هر چا دعا وي هر سړی د ځان هم دعا وکړي